Hi everyone. Today we are continuing fifth module of our syllabus, uh, chapter fiber optics. Okay. I think you are familiar with the words fiber optics or optical fibers. Actually, optical fibers was a very great innovation in the field of technology, especially in the field of telecommunication, medical field, etc. Okay, it is using in the mainly in these fields. So, what is optical fiber or fiber optics? Actually, fiber optics is the branch and which deals with the passage of light, passage of light through a thin filament of transparent material. It is a branch of physics which deals with the passage of light through a thin filament of transparent material. Means ലൈറ്റിനെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് കൂടി ഫിലമെൻറ്റിനകത്ത് കൂടി ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണെന്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്. Actually, the device which is using in fiber optics is optical fibers. Okay, optical fibers. What is optical fiber? Optical fibers, it is a very thin, narrow and long cylindrical glass or plastic through which light signal are transmitted. Okay, വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള വെരി നാരോ cylindrical in shape, narrow glass or plastic material which is made by glass or plastic through which we can transmit light signals. This device is called optical fibers, optical fiber. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗ്ലാസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ ഗ്ലാസിൻ്റെയോ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫിലമെൻറ്റ്, അതിനകത്ത് കൂടി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാവുന്ന ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ fibers. Okay, actually now we are going to the construction of optical fibers. What are the parts of OF, optical fibers? Okay, optical fiber mainly consists three parts. First one is core. Okay, second part is called cladding. Third part is called sheath. Okay, sheath. Actually, for the working of optical fiber, we need only these two. This is the outer layer. Sheath is the outer layer of the optical fiber. Okay, actually even without this sheath, optical fiber will work. Core and cladding is the main important parts of optical fiber. Okay, if you are drawing a picture, we can illustrate like this. Okay, this is a cross-section view. The central part or the first part, inner part of the optical fiber is called core. Middle region is called cladding. The outermost region is called sheath.
Okay. Core is made by transparent material such as plastic or glass. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കോർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ പാർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ N1. ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ്? N1. ഇപ്പോൾ വാട്ടറിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, ഗ്ലാസിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മെറ്റീരിയലിന് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് N1. ഓക്കെ, ദെൻ middle part is called cladding. Cladding is also made by plastic or glass which is transparent, but it is made by different material than that of core. കോറിൻ്റെ അതേ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുക, മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്. ബട്ട് രണ്ടും എന്താണ്? ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ക്ലാഡിംഗ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കോർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ N2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. N2. ഓക്കെ, സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ കോർ എന്താണ്? N1. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ക്ലാഡിംഗ് N2. ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് optical fiber, the condition is that N1 should greater than N2. Means refractive index of the core should be greater than refractive index of the cladding. N2-നേക്കാളും N1 നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടണം. കാരണം എന്നാലേ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the principle of OF, optical fiber, is total internal reflection. Total internal reflection. I think we are well known about total internal reflection. In the high school level and plus 2 level, you have already learned what is total internal reflection, TIR. Okay, total internal reflection means, I will give just an outline. If two medium, here this is one medium, this is another medium, this is the boundary between two medium. Okay, if suppose this is water, this is air. When a light passing from water to air, water is more denser. Okay, denser medium ആണ്, കാരണം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ് വാട്ടർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ. എയറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയമാണ് വാട്ടർ. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഡെൻസർ മീഡിയം, ദിസ് ഈസ് റെയറർ മീഡിയം. ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ്, റെയർ മീഡിയം ആണ്. So light is passing from denser medium to rarer medium. Denser to rarer. If suppose we are drawing a normal here, this is the angle of incidence. Okay. When a light passing from one medium to another medium, it will undergo refraction. Bending സംഭവിക്കും. Refraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when light passing from denser medium to rarer medium, that refracted ray move away from the normal. നിന്ന് അകന്നാണ് പോവുക. ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങോട്ടേക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് കൂടും. അപ്പോൾ മൂവ് അവേ ഫ്രം നോർമലാണ്. ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്തിലേക്കാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുക? നോർമലിന് അടുത്തേക്കാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റെയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ the refracted ray bend away from the normal. Okay, so this is the angle of refraction. Okay, if we are increasing the angle of incidence ഒന്നും കൂടി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും കൂടി അകന്ന് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് മോർ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. സപ്പോസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിളിൽ
ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ താഴ്ന്നു വരും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഏതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും? ഈ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. ബൗണ്ടറിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും? ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. വെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് 90, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 90 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ, തീറ്റ സി. ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ. ഓക്കെ. സോ ദ മെയിൻ condition for total Indian reflection is two. One is light should pass from denser medium to rarer medium. First condition. Then ഇനി ഇതിനേക്കാളും സപ്പോസ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ കൂട്ടുമെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ, the only possibility is that the angle light should be refracted to like this. കാരണം ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. മാക്സിമം 90 ഡിഗ്രി വരെ വന്നു. ഇനി എങ്ങോട്ടേ പോകാൻ പറ്റൂ? താഴേക്കേ പോകാൻ പറ്റൂ. താഴേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്തുവാ? ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടു സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് കിടക്കണം ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം? ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷനാണ്. ഇനി ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ്? ഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീത്ത് ഈസ് ഓൺലി ഗിവിങ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മൾ OFC ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ മുമ്പ് ഒരുപാട് പൈപ്പ് പോലൊരു സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു. ചുവപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ പോലെ കളറൊക്കെ. ഈ കളറിൽ കാണുന്ന അതൊക്കെ OFC ആണ്. നിങ്ങൾ ചില റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാം OFC, എയർടെൽ, BSNL അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിലയൻസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അവരുടെ OFC പോകുന്ന വഴിയാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അവിടെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ OFCയിലെ ആ പുറത്ത് കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എന്താണ്? ഷീത്താണ് ശരിക്കും. ആക്ച്വലി ഷീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീത്ത് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു അവോയ്ഡ് കണ്ടാമിനേഷൻസ്. ദെൻ സെയിം ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന് it provide protection to core and cladding from moisture, scratches, etc. Okay, this is the main purpose of sheath. So core, cladding, sheath. This is the three main content of parts of optical fibers. Okay.